بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ حج اسلام کا 5واں رکن اور امت مسلمہ پر اللہ کی ایک فرض عبادت ہے۔ ہر مسلمان کی یہی دعا ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار اسے بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو۔ اس مقدس سفر کو آسان اور یادگار بنانے کے لیے عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس لائے ہیں ہمارا عزیزیہ پیکج 40 دن کے لیے صرف 4,99,000 روپے میں، شفٹنگ اجیاد پیکج 40 دن کے لیے صرف 5,80,000 روپے، ڈیلکس شفٹنگ پیکج 6,50,000 روپے، وی آئی پی شفٹنگ 20 دن کے لیے 7,50,000 روپے، اسپیشل وی آئی پی نان شفٹنگ 20 دن کے لیے 10,50,000 روپے۔ حج کے دوران ہمارے تمام گروپس کا قیام اولڈ مینا میں ہوگا، تو انتظار کیسا؟ اپنی سیٹ آج ہی لاک کرے صرف 51,000 روپے دے کر۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، اے سی بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری۔ گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی، 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ بنگلہ دیش موب لنچنگ کے خلاف دہلی، حیدرآباد، کولکتہ اور کئی شہروں میں مظاہرے، ہائی کمیشن کے باہر بیریکیڈز توڑ دیے گئے۔ ڈھاکہ میں انڈین ہائی کمشنر کو طلب کیا گیا، سفارتی دفتر پر حملوں کے خلاف احتجاج، فکر مندی کا اظہار۔ سیریا کے الیپو میں فوج اور امریکہ کی مدد رکھنے والی SDF میں جھڑپیں، تشدد کے بعد تناؤ کم کرنے سے اتفاق۔ غازہ سٹی میں 2 شہید، موسم کی مار بھی جاری، 55,000 سے زیادہ فلسطینی بری طرح متاثر۔ ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ لندن میں گرفتار، فلسطین کے حق میں مظاہرے پر دہشت گردی قانون لگا دیا گیا۔ یوکرین میں رشیا کا بڑا حملہ، زیلنسکی نے کہا دنیا ماسکو پر مناسب دباؤ نہیں ڈال رہی ہے۔ انڈیا طوفان دتوا سے متاثر سری لنکا کو $450 ملین کا امدادی پیکیج دے گا، جے شنکر نے کی صدر دیسا نائکے سے ملاقات۔ اخلاق موب لنچنگ کیس کے ملزمین کے خلاف روزانہ کی بنیادوں پر مقدمہ چلے گا، عدالت نے الزامات واپس لینے کے لیے UP حکومت کی درخواست رد کر دی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی۔ بنگلہ دیش میں پچھلے ہفتے ایک ہندو شخص کی موب لنچنگ کے خلاف انڈیا کے کئی شہروں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے۔ نئی دہلی میں بنگلہ دیش ہائی کمیشن کے باہر بڑا احتجاج ہوا۔ وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل نے بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملوں اور مندروں پر حملوں اور غنڈہ گردی اور توڑ پھوڑ کے واقعات کے خلاف یہ احتجاج کیا۔ اس موقع پر پولیس اور احتجاجیوں کے بیچ جھڑپیں ہوئیں۔ احتجاجی بھارت ماتا کی جے، یونس سرکار ہوش میں آؤ، ہندو ہتیا بند کرو جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ احتجاجی بیریکیڈز کی 2 سطحوں کو توڑنے میں کامیاب رہے۔ احتجاجیوں نے کہا کہ آج دیپو کے لیے آواز آپ نہیں اٹھائیں گے تو کل آپ دیپو بن جائیں گے۔
احتجاجیوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کو مارا جا رہا ہے، یہ رام اور کرشن کی زمین ہے، ہم کسی کو نہیں مارتے، لیکن وہاں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کا ریپ کیا جا رہا ہے۔ کئی لوگ پلے کارڈز لہرا رہے تھے۔ احتجاجیوں نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے لیڈر محمد یونس کے پتلے جلائے۔ پولیس نے کئی احتجاجیوں کو گرفتار کیا۔ پچھلے دنوں بنگلہ دیش کے ایک 25 سالہ گارمنٹ فیکٹری ورکر دیپو چندر داس کی موب لنچنگ کی گئی تھی۔ اس پر شان رسالت میں گستاخی کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس قتل کے سلسلے میں 12 لوگوں کو گرفتار کیا۔ اس دوران بنگلہ دیش نے انڈیا میں اپنے سفارتی مشنز پر حملوں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ ڈھاکہ میں انڈین ہائی کمشنر کو طلب کرتے ہوئے نئی دہلی اور سلیگوڑی کے واقعات پر احتجاج کیا گیا۔ جن شہروں میں بنگلہ دیش کے خلاف احتجاج کیا گیا ان میں دہلی، کولکتہ اور حیدرآباد شامل ہیں۔ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ بنگلہ دیش سفارتی دفتروں پر اس طرح کے حملوں اور ڈرانے دھمکانے کی کارروائیوں کی مذمت کرتا ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے انڈین گورنمنٹ سے کہا کہ وہ ان واقعات کی مکمل تحقیقات کرائے، تمام ضروری قدم اٹھائے۔ 22 دسمبر کو سلیگوڑی میں بنگلہ دیش کے ویزا سینٹر پر توڑ پھوڑ کی گئی تھی۔ 20 دسمبر کو بھی بنگلہ دیش ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کیا گیا تھا۔ انڈیا نے بنگلہ دیش کہ ہائی کمیشن پر سیکیورٹی کوتاہی کے الزامات کو رد کر دیا، ایسا الزام بنگلہ دیش کی حکومت نے لگایا ہے۔ دہلی میں وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے پرنئے ورما کو جو انڈین ہائی کمشنر ہے طلب کیا اور بنگلہ دیش ہائی کمیشن دہلی کے باہر افسوسناک واقعات پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ بنگلہ دیش میں تازہ تناؤ اس وقت شروع ہوا تھا جب پچھلے دنوں انقلاب منچ کے لیڈر عثمان ہادی کو گولی ماری گئی تھی۔ عثمان ہادی کی بعد میں سنگاپور کے ایک ہاسپٹل میں موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ گڑبڑ شروع ہوئی۔ ایک دن پہلے بھی ایک اور اسٹوڈنٹ لیڈر کو گولی ماری گئی۔ تب سے بنگلہ دیش میں تناؤ اور احتجاج کا ماحول ہے اور عثمان ہادی کو کسی شہید کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ انڈیا اور بنگلہ دیش کے بیچ کشیدگی میں اضافہ ہوئے اور دونوں ملکوں کے تعلقات اپنی اب تک کی سب سے نچلی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے بنگلہ دیش اور انڈیا کے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کو پاکستان سے آزاد کرانے میں انڈیا نے فیصلہ کن رول ادا کیا تھا اور ایک لانگ ٹرم دوست انڈیا کا بنگلہ دیش رہا ہے، لیکن حالیہ عرصے میں خاص طور پر پچھلے سال کے جو واقعات پیش آئے ہیں جسے جولائی بغاوت کہا جاتا ہے، تب سے انڈیا بنگلہ دیش تعلقات مسلسل بگڑتے جا رہے ہیں۔ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات اپنی انتہائی پستی کو پہنچ گئے ہیں۔ پچھلے سال کی جولائی بغاوت کے بعد سے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ انڈیا میں رہ رہی ہیں۔ حال ہی میں بنگلہ دیش کی ایک خصوصی عدالت نے شیخ حسینہ کو جولائی بغاوت کے دوران احتجاجیوں پر کریک ڈاؤن اور سینکڑوں ہلاکتوں کا حکم دینے پر سزائے موت سنائی ہے۔ بنگلہ دیش انڈیا سے شیخ حسینہ کو حوالے کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے تاکہ وہ وہاں قانون کے عمل کا سامنا کر سکیں۔ بنگلہ دیش میں 12 فروری کو الیکشنز ہونے والے ہیں۔ اس دوران بعض گوشوں کی طرف سے اس تعلق سے شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کیا بنگلہ دیش میں 12 فروری کو الیکشنز ہوں گے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان 17 سال بعد ملک واپس ہو رہے ہیں۔ وہ 25 دسمبر کو بنگلہ دیش واپس ہوں گے۔ وہ کئی سال بعد بنگلہ دیش آ رہے ہیں۔ وہ خالدہ ضیاء کے جانشین ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی۔ سیریا کے ایلیپو میں تازہ جھڑپیں ہوئی ہیں جس کے بعد زبردست تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ جھڑپوں کے بعد سیریا کی حکومت اور امریکہ کی مدد رکھنے والی کرد فوج SDF کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لیے ایک سمجھوتا ہوا ہے۔ SDF کو امریکہ کی بھرپور مدد حاصل ہے جو نارتھ ایسٹ سیریا کے کئی علاقوں پر اپنا قبضہ رکھتی ہے۔ سیریا کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے وزارت دفاع کے عہدیداروں کے حوالے سے کہا کہ فوج نے SDF پر حملوں کو روکنے کا حکم دیا ہے۔ SDF نے بھی سیریا کی سرکاری فوج کے خلاف جوابی حملوں کو روکنے کا حکم جاری کیا ہے۔ سیرین ڈیموکریٹک فورسز کا نام SDF ہے یا اس کا شارٹ فارم ہے۔ سیریا کی وزارت صحت نے بتایا کہ آبادی والے علاقوں پر حملوں میں SDF کی شلباری میں 2 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ گڑبڑ ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان کے ایک بیان کے بعد ہوئی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ SDF ڈیڈ لائن سے پہلے اپنی فورسز کو سیریا کی فوج میں ضم کرنے کے وعدے پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ ترکی SDF کے خلاف ہے اور اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے سیریا کا دورہ کرتے ہوئے یہ بیان دیا۔ سیریا کے وزیر خارجہ نے بھی اس بیان کی تائید کی اور ایسا ہی بیان جاری کیا تھا۔
देखो, इसराइली फौज ने गाजा सिटी में 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल की तरफ से जंगबंदी समझौते की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। फ़लस्तीनी मीडिया में कहा गया कि गाजा सिटी के शुजाइया इलाके में 2 फ़लस्तीनियों को गोली मार दी गई। इसके साथ ही 24 घंटों में जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 12 हो गई है। 8 लाशें मलबों से निकाली गईं। इस दौरान गाजा में जाँ बहक फ़लस्तीनियों की जुमला तादाद 70,937 हो गई है। ये तादाद 7 अक्टूबर 2023 के बाद से है। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के एक और हमले में 3 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए हैं। हालिया अरसे में यहूदी आबादकारों के ऐसे हमलों में इजाफा हुआ है। इस दौरान इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में धावे करते हुए कई फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया। गाज़ा में हमलों और इसराइली फ़ौज की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के अलावा मौसम से भी फ़लस्तीनियों की तकलीफ़ें जारी हैं। कई ख़ानदानों को जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है, जिनके टेंट्स ख़राब हो गए हैं। तकरीबन 55,000 फ़लस्तीनी हालिया बारिश से बुरी तरह मुतासिर हैं। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को लंदन में फ़लस्तीन के हक़ में एक मुज़ाहरे के दौरान गिरफ़्तार कर लिया गया है। बरतानिया में माहौलियाती मसाइल पर काम करने वाली एक तंजीम ने यह बात बताई। इस तंजीम ने कहा कि ग्रेटा थनबर्ग को दहशतगर्दी कानून के तहत गिरफ़्तार किया गया। वो लंदन में प्रिजनर्स फॉर पैलेस्टाइन नामी प्रोग्राम में हिस्सा ले रही थी। लंदन पुलिस ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन ग्रीन पार्टी के एक लीडर और लंदन असम्बली के स्पीकर जैक ओलंस्की ने एक्स पर लिखा कि ग्रेटा थनबर्ग को नस्लकुशी की मुखालिफत पर मुजाहरे के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। ग्रेटा थनबर्ग ने 2 मरतबा इमदादी काफिलों के साथ गाजा की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की थी और उन्हें इसराइल ने गिरफ्तार किया था। यूक्रेन ने रशिया में एक बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इस हमले में 600 से ज़्यादा ड्रोन्स और 300 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में 3 लोग मारे गए। मरने वालों में एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है और कई लोग ज़ख्मी हुए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि सदर व्लादिमीर पुतिन अब तक ये बात समझ नहीं पाए हैं कि उन्हें हलाकतें रोकना चाहिए। इसका ये मतलब भी है कि दुनिया रशिया पर दबाव नहीं डाल रही है। पीर को ज़ेलेंस्की ने वार्निंग दी थी कि क्रिसमस के मौके पर रशिया 23, 24 और 25 दिसंबर को हमले कर सकता है। लौटते हैं इंडिया। उत्तर प्रदेश की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने अखलाक मॉब लिंचिंग केस के मुलजिमीन के खिलाफ इल्ज़ामात वापस लेने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत की दरख्वास्त रद्द कर दी है। गौतम बुद्ध नगर ज़िले की एक अदालत ने यह दरख्वास्त खारिज की। इससे पहले दिन में मोहम्मद अखलाक की अहलिया उत्तर प्रदेश हुकूमत की तजवीज़ के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट से रुजू हुई। 2015 में बीफ रखने के शुबे में ईद के मौके पर अखलाक को गौतम बुद्ध नगर ज़िले के दादरी में हुजूम ने मार कर हलाक कर दिया था। पुलिस ने शुरू में इन मुलजिमीन के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिनमें कत्ल के इल्ज़ामात भी लगाए गए थे। इस लिंचिंग के सिलसिले में 18 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 3 नाबालिग या माइनर थे। 2016 में एक मुलजिम की मौत हो गई, जबकि 14 मुलजिमीन ज़मानत पर हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज सौरभ द्विवेदी ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपील रद्द कर दी। अदालत ने इस केस की रोज़ाना की बुनियाद पर यानी डे टू डे सुनवाई का हुक्म दिया है। अदालत ने इस केस के तमाम सबूतों की हिफाजत को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। अखलाक के ख़ानदान के वकील यूसुफ सैफ़ी ने इससे पहले कहा था कि अदालत ने दोनों फरीकों से कहा है कि वो 23 दिसंबर को अपने ख़यालात पेश करें। मुलज़िमीन के ख़िलाफ़ केस वापस लेने की दरख्वास्त में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने कहा था कि समाजी हम आहंगी को बरकरार रखने के मफाद में केस वापस लेने का फ़ैसला किया गया है। अखलाक की अहलिया ने 26 अगस्त 2025 के उत्तर प्रदेश हुकूमत के फ़ैसले को चैलेंज किया था। ये दरख्वास्त एडवोकेट उमर ज़मीन के ज़रिए दायर की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश हुकूमत को यह हिदायत देने की ख्वाहिश की गई थी कि वो ऐसा कोई इम्तियाजी फ़ैसला ना करे। CPIM लीडर बृंदा करत ने भी पिछले हफ्ते सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू को एक ख़त लिखते हुए इस मामले में उनकी मुदाखलत तलब की थी। मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भी योगी आदित्यनाथ हुकूमत के इस फैसले की मजम्मत की थी। पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और न्यायपालिका से ही उम्मीद है हमें आगे भी हमें न्याय मिलेगा। वो प्रार्थना पत्र 321 का उनका खारिज है। अदालत ने क्या मान के खारिज करते हुए कहा है? क्या अदालत डे के लिए भी सुनवाई के लिए 6 तारीख लगाई है और 6 तारीख एविडेंस में लगाई है और दूसरे गवाह को लेकर आएंगे। अभी शाइस्ता की गवाही हुई है और शाइस्ता के बाद अब दूसरा गवाह कोर्ट में आएगा। डे बाई डे के लिए भी लिखा है कोर्ट में और अभी विंटर वैकेशन है इसलिए थोड़ी सी लंबी डेट लगाई है और 6 तारीख है। 6 तारीख को हम ये केस में गवाही कराएंगे। गवाहों के लिए भी कोर्ट ने कुछ कहा है? वो क्या? हाँ, गवाह के लिए कोर्ट ने कहा है कि जितना जल्दी हो सकता है
आप ये है कि इसमें गवाही कराएं। प्रोटेक्शन के लिए कि अगर कोई गवाह में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, तो इसके लिए दरखास्त लगानी पड़ेगी। कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर को डीसीपी को भी डीसीपी ग्रेटर नोएडा और कमिश्नर को ऑर्डर किया है, इसकी कॉपी वहाँ भी जाएगी। और कोर्ट ने कहा है कि अगर गवाह की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन दें। काफी डिटेल्ड ऑर्डर। ठीक है। अजीत भाई मैम एक आपकी प्रोवाइड हो जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी से निकाले गए लीडर कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सजा को सस्पेंड कर दिया है, जो उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा था। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथ शंकर ने सेंगर को जमानत पर रिहा किया और उसे हिदायत दी कि वो 15 लाख रुपए के शख्सी बॉन्ड और इतनी ही रकम की 3 श्योरिटीज जमा कराए। हाईकोर्ट ने सेंगर को हिदायत दी कि वो रेप विक्टिम के घर के 5 किलोमीटर के दायरे तक नज़र ना आए और उनकी मां को या उन्हें धमकियां ना दे। अदालत ने कहा कि अगर शर्तों की खिलाफ वर्जी हुई तो ज़मानत कैंसिल कर दी जाएगी। 2017 में सेंगर ने नाबालिग लड़की का अगवा और रेप किया था। इस वाक़े के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज किया गया था। इंडिया तूफान दितवा से मुतासर श्रीलंका को $450 मिलियन का एक इमदादी पैकेज देगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कोलंबो में मीडिया से बातचीत करते हुए ये ऐलान किया। यह पैकेज $350 मिलियन के रियायती कर्ज और $100 मिलियन की ग्रांट पर मुश्तमिल है। वज़ीर ख़ारजा ने श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा देसानायके के साथ मुलाकात की और तूफ़ान दितवा से होने वाले नुकसानात और ख़ित्ते के मसाइल और आलमी मसाइल पर बातचीत की। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नुमाइंदे की हैसियत से श्रीलंका का ये दौरा किया है। इलेक्शन कमीशन ने SIR के बाद मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट का मुसव्वदा जारी कर दिया है। तमाम 230 असेंबली हलकों की वोटर लिस्टों का मुसव्वदा या ड्राफ्ट जारी किया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फ़र्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि ज़िंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफ़र को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीज़िया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। बांग्लादेश मॉब लिंचिंग के खिलाफ दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और कई शहरों में मुजाहरे। हाई कमीशन के बाहर बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। ढाका में इंडियन हाई कमिश्नर को तलब किया गया। सिफारती दफ्तर पर हमलों के खिलाफ एहतजाज, फिक्रमंदी का इजहार। सीरिया के एलेपो में फौज और अमेरिका की मदद रखने वाली SDF में झड़पें। तशद्दुद के बाद तनाव कम करने से इत्तेफाक। गाजा सिटी में 2 शहीद। मौसम की मार भी जारी। 55,000 से ज्यादा फलस्तीनी बुरी तरह मुतासिर।
ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ لندن میں گرفتار، فلسطین کے حق میں مظاہرے پر دہشت گردی قانون لگا دیا گیا۔ یوکرین میں رشیا کا بڑا حملہ، زیلنسکی نے کہا دنیا ماسکو پر مناسب دباؤ نہیں ڈال رہی ہے۔ انڈیا طوفان دتوا سے متاثر سری لنکا کو $450 ملین کا امدادی پیکیج دے گا، جے شنکر نے کی صدر دیسا نائکے سے ملاقات۔ اخلاق موب لنچنگ کیس کے ملزمین کے خلاف روزانہ کی بنیادوں پر مقدمہ چلے گا، عدالت نے الزامات واپس لینے کے لیے یو پی حکومت کی درخواست رد کر دی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔